हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुम षष्ठ श्रेणी चैप्टर नंबर 8 यही छौ नृत्यर पार्ट 2 रे आम पहुंची जाइछु। पार्ट 1 ले आम लेखकों परिचय एवं यही स्टार्टिंग पाखरु आरंभ करी से स्टार मार्क पर्यंत पढ़िथिलु। चलो आज आम पार्ट 2 रे से स्टार मार्क पाखरु आरंभ करिकी ए विषयटी को आज समाप्त करिबा। वर्तमान आम कोन करिबा, एही ठारो आरंभ करी पूरा विषयटी को आज समाप्त करिबा। तो पिला माने आमर स्टेप 1 कोन, जेते बेले भी आमे क्लास करथाव आमर स्टेप 1 ले आमे कोन करू, विषय को आलोचना करिबा पूर्वरु एथिरे थिबा नूतन शब्द गुडी को प्रथमे आलोचना करिबा, तापरे आमे विषय को बुझिबारे लागिबा। वर्तमान एही ठारू विषय शेष पर्यंत थिबा नूतन शब्दर मु गोटे लिस्ट कर देछि। चलो प्रथमे ताको आलोचना करिबा। ऐक्यबद्ध माने कोन, मिली मिसी रहिबार भावना बा एकता। उस्ताद उस्ताद माने कोन, कला शिक्षादान करुथुवा गुरु माने जी हमको नाच गीत अभिनय आदि शिखांती ताको आमे कोन उस्ताद बोली कहू। नेपथ्य नेपथ्य माने कोन ना, परदा पछ, जोटा को आमे बैक स्टेज बोली कहू बा परदा पछ ताको नेपथ्य मध्ये कहआ जाय। चलो एबे आमे विषय को बुझिबारे लागिबा। आमे कोन पढिथिलु ना, मयूरभंज रो एक विद्यालय रे वार्षिक उत्सव पालन हबार थिला। सेठी कोन हेतिला ना, 4 जण पिला तांकर कोन सेई वार्षिक उत्सव रे छौ नृत्य नाचिबे बोली आशा पोषण करी पाठागार को जाई छौ नृत्य विषय जानिबा पई बहुत चेष्टा करथिले एवं गोटे बही पाइथिले एवं से बहिरु से माने कोन छौ नृत्य कोउडी सृष्टि हेजी छौ शब्दटी ता पई 3टी कथा से माने पाइथिले। से गुडी को हमें पार्ट 1 ले पढिथिलु। तापरे मध्याह्न भोजन विरति होइतिला। मध्याह्न भोजन विरति परे कोन होइतिला, चलो हमें आलोचना करिबा। ना भारतीय लोकनाट्य परंपरा को ओडिसा रो छौ नृत्य एक विशिष्ट अवदान कहिले अत्युक्ति हेबो नहीं। माने भारतर जो लोकनाट्य परंपरा रही से छौ नृत्य एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करछि बोली कहिले हमर कोनोसी भूल हेबो नाही। ओडिसा रो मयूरभंज अंचल रो एहा एक लोकप्रिय नृत्य, माने हम ओडिसा रो मयूरभंज जिल्ला रो एहा एक लोकप्रिय नृत्य। भारत रे छौ नृत्यर 3टी विभाग भिन्न भिन्न स्थान रे परिलक्षित होइताय। माने हम पूरा संपूर्ण भारत रे एई छौ नृत्यर 3टी विभाग विभिन्न स्थान रे देखा जाइताय। कहा हेउची ओडिसा रो मयूरभंज, माने कोन हम ओडिसा रो मयूरभंज जिल्ला रे एई नृत्यटा अधिक टिके लोकप्रिय। तापरे कोन अछि ना, बिहार रो सढेई कला। एठी जो लेखा हिची बिहार रो सढेई कला, एटा मु पढेइतिली तमकू पार्ट नंबर 1 ले। 2000 मसिया पूर्वरु ए सढेई कला बिहार रे थिला। ए लेखाटी 2000 मसिया पूर्वरु लेखा हिची बोली एथे लेखा हिची कोन, बिहार रो सढेई कला। किंतु वर्तमान एई सढेई कलाटी कोउठी अछि ना, वर्तमान झारखंड राज्य रे एटा माने जो राज्य रो विभाजन परे ए सढेई कला नामक स्थानटी वर्तमान 2000 मसिया पर ठारू यह झारखंड राज्य रे अछि। तेनु एटी बिहार रो सढेई कला लेखा हिची माने लेखाटा बहुत पूर्वर एवं पश्चिम बंग रो पुरुलिया। बुझी पालो समस्त। तो ए 3टा जंगार ओडिसा रो मयूरभंज सढेई कला पश्चिम बंग रो पुरुलिया पाखरे कोन हिची ना, एई छौ नृत्य रो विभिन्न प्रकार विभाग सेठारे परिलक्षित होइଥାଏ। तरे सढेई कला ओडिसा रो अंश विशेष थिबारु ओडिसा रु एहा जे सढेई कला को जाईछि ताहा अस्वीकार करा जाई न पारे। माने आगुरु कोन ओडिसा बिहार आ हमर एई जो झारखंड एडा सब गुटे मिसिकी गुटिया राज्य थिला। तेनु ओडिसा रु सेई जो सढेई कला रो लोक माने शिखिचंती बोली आमे एटा कहले कोनोसी के भूल बोली भाबिबा नाही। ओडिसा रा जेहेतु सेटा गोटे अंश थिला, तेनु एई ओडिसा रु सेई सढेई कला अंचल लोक माने छौ नृत्य शिखिचंती बोली कहले एटा भूल हबो नाही। सेही परी पुरुलिया ओडिशार पड़ोसी राज्यर अंश विशेष होइथिबारु एवं अतीतरे एहा ओडिशार पार्श्ववर्ती अंश थिबारु छौ नृत्यर प्रभाव द्वारा प्रभावित होई सेमाने एही नृत्य को आपणार करि नैथिबा अनुमान मध्य भ्रमपूर्ण नुहे। माने हम ओडिसा को लागि कि कोन अछि, वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंग। तो एई जो पश्चिम बंगडा ओडिसा को जेहेतु लागि कि अछि, तेणु से ताहा हमर कोन गोटे पड़ोसी राज्य, जेहेतु ओडिशार ताहा पड़ोसी राज्य, तेणु ओडिशार पाखापाखी अंश सेटा होइथिबारु तेणु ए छौ नृत्य मध्य ओडिसा को माने ओडिसा को देखिकी सेमाने शिखिथाइ पारे बोली कहिले कोनोसी भूल हबो नाही। अन्यान्य नृत्य परि एथिरे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे एक ऐक्यबोध सृष्टि पई उद्यम रहिछि। माने कोन, अन्यान्य नृत्य जेपरि समस्त मिली मिसिकी नृत्य करନ୍ତି, ठीक सेही परि छौ नृत्य रे कोन होइताय ना जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्त ऐक्य भाव। माने आमे नूतन शब्द रे कोन पढिथिलु, ऐक्य भाव माने मिली मिसी रहिबार भावना। बुझि पारछ कि नै? तो एही नृत्य द्वारा समस्त गोटे जगह मिली मिसी रही कि कोन करନ୍ତି, गोटे नृत्य शिक्षा करନ୍ତି, नृत्य परिवेषण करନ୍ତି। बुझि पारलो समस्त? चैत्य मासर शेष भाग रे एहा अनुष्ठित हुए। भिन्न भिन्न वृत्तिगत गोष्ठीर लोक एथिरे अंशग्रहण करନ୍ତି। एई जो छौ नृत्यटा मुख्यतः चैत्र मासर शेष भाग रे अनुष्ठित करा जाए एवं विभिन्न प्रकार वृत्तिगत जे विभिन्न प्रकार वृत्ति करथुवा विभिन्न प्रकार
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏକ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପୁରାଣର କାହାଣୀକୁ ଅଭିନେତା ମାନେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶୁଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଜ ବା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଏଇ ଅଭିନେତା ମାନେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାର ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ଭାକ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ ହିଁ ନୃତ୍ୟ ରଚନା ଓ ପରିକଳ୍ପନାର ଭୂମି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ନାଟକ ପରି ଛଉରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେପରି ଅନ୍ୟ ନାଚରେ ସବୁ କଣ ବା ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରାହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ପରେ ପରେ ରଙ୍ଗ ବାଜା ବାଜେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଲା, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବାଜା ବାଜିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ନଟ ନଟି ନାଟକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ବାଜା ଆକା ବାଜିଲା ପରେ ନଟ ନଟି ଆସିଲେ ସେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଲେ। ଧୁମସା, ନାଗରା, ଚଡଚଡି, ଢୋଲ, ମହୁରୀର ତାଳ ତାଳେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜେ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟରେ ରଙ୍ଗଭୂମି କମ୍ପି ଉଠେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ, ସେଇ ଯୋଉ ନାଚ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସବୁର ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ରଙ୍ଗଭୂମି ପୁରା ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ପୁରା କମ୍ପି ଉଠେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗତିବିଧି, ସାମରିକ ଅଭିଯାନ, ଶିକାର ଆଦି ଭାବଗର୍ଭକ ନୃତ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୀତିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କିପରି ଗତିବିଧି କରନ୍ତି, ସାମରିକ ଅଭିଯାନ, ସାମରିକ ମାନେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମର କେମିତି କଣ ତର ସବୁ ହୁଏ, ଶିକାର, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ କଣ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଛଉ ନାଚର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ମାନେ ଏଇ ଛଉ ଆମର ନାଚଟା ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଦଶହରାର ପବିତ୍ର ଦିନ ଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନାଚଟା କେବେଠୁ ଶିଖିବା ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ନା ଦଶହରା ଦିନ ଠାରୁ। ଯେଉଁ ଦଶହରା ଗୋଟେ ଆମର ପବିତ୍ର ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦଶହରାର ପବିତ୍ର ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉସ୍ତାଦ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ବା କଳାକାରଙ୍କ ହାତରେ ନାଡା ବନ୍ଧା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଉସ୍ତାଦ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ପଢିଥିଲୁ, ଯିଏ ଆମକୁ କଳା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଗୁରୁ, କଳା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଗୁରୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନାଚ ଯିଏ ଶିଖାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଉସ୍ତାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦଶହରା ଦିନ କଣ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଦିନ କଣ କରାହୁଏ ନା ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଓ କଳାକାରଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କନା ବା ଯାହାକୁ ନାଡା ବନ୍ଧା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଦିନ ଅନୁକୂଳ କରାହୁଏ ବା ଯୋଉଦିନ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରାହୁଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କଣ କରାହୁଏ, କଳାକାର ଆଉ ଅଭିନେତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ତାପରେ କଳାକାର ମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ କସରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନାଡା ବାନ୍ଧା ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କନା ଗୋଟେ କଣ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରାହୁଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ କସରତ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଚୌକବନ୍ଧା, ଧରଣ, ଟବକା ପ୍ରଭୃତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଚୌକବନ୍ଧା, ଧରଣ, ଟବକା ପ୍ରଭୃତି। ନୃତ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ତେଣୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ କଣ କରାହୁଏ ନା ଏଇ ନୃତ୍ୟକାରୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଧରାଯାଉ ଚୌକବନ୍ଧା ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ଧରଣ ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ଟବକା ଶିଖିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଶିଖି ଶିଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଚଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ବା ପୁରା ନାଚଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିଖିକି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। ହସ୍ତପଦ ଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ନା ହାତ, ପାଦ, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଳନା କରିବାକୁ, ଚଲେଇବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଓ କଳାତ୍ମକ କୌଶଳ ଅଭିନେତାର ଆୟତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। କଣ ହୁଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଜଣେ ବୀରତ୍ୱ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିକି ସବୁ କିଛି ଶିଖିଗଲେ, ବୀରତ୍ୱ ଭାବରେ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶୈଳୀ ପୁରା ଶିଖିଗଲା ପରେ ଅଭିନେତାର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଅଭିନୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ସୁଷମା ମଣ୍ଡିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉସ୍ତାଦ ମାନେ ପ୍ରାୟ 36 ଗୁଟ ଉଫିଲ
বা ଉପଲୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟକୁ ପୁରା ଭଲ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉସ୍ତାଦ ମାନେ ଯିଏ ଏଇ ସବୁ ଅଭିନୟ ଶିଖାନ୍ତି ସିଏ କଣ କରିଥାନ୍ତି 36 ଗୋଟ ଉଫିଲ ବା ଉପଲୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏହି ଉଫିଲ ହେଲା ଛୁଞ୍ଚ ଦିଆ, ହଳଦୀ ବଟା, ଗାଧୁଆ, ବାସନ ମଜା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଯୋଉ ନାଚରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଉଫିଲ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ। କଣ କଣ ନା ଛୁଞ୍ଚି ଦିଆ, ହଳଦୀ ବଟା, ଗାଧୁଆ, ବାସନ ମଜା ଇତ୍ୟାଦି। ଛଉ ନାଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂକାଭିନୟ। ମୂକାଭିନୟ ମାନେ କଣ କଥା ନ କହିକି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରାଏ। ମୂକ ମାନେ କଣ କଥା ନ କହିବା, ଅଭିନୟ ମାନେ କଥା ନ କହିକି ନିଜର ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରାଏ ଆମର କରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ନ କହିକି ନିଜର ଆଖି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଛଉ ନାଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂକାଭିନୟ। ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ଛଉ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କଥା ଆମର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କଥା ନ କହିକି ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ, ନିଜର ଆଖିର ଶୈଳୀ, ହାତ ପଦ ପାଦ ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବାଚିକ ଅଭିନୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବାଚିକ ମାନେ କଥା କହିବା, ଏଥିରେ ନାହିଁ ଚଳେ। କଳାକାର ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନେପଥ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଭିନୟ କଳା ଅଭିନେତା ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ। ନେପଥ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କଣ ଆମର ପଢିଥିଲୁ, କଣ ପଢିଥିଲୁ ନା ପରଦା ପଛ। ତା ମାନେ କଣ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା କଳାକାର ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ନାଚିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଆଉ କିଏ ହଉଛି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କିଏ ନେପଥ୍ୟ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ। ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ ବୁଝିପାରୁଛ। ଧର ତମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବ, ଯାତ୍ରା ହଉଛି ପଛପଟେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଇକି ନାହିଁ, ତ ସିଏ କଣ ହୁଏ ସେଇ ନେପଥ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗୀତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ଅଭିନୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଅଭିନେତା ତାର ଅଭିନୟ ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଳାକାର ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ନାଚିବା ସମୟରେ କଳାକାର ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରେ ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ। ହାତରେ ଢାଲ, ତରବାରୀ ଆଦି ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ହାତରେ ସବୁ ଢାଲ, ତରବାରୀ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଧରିକି କଣ କରନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାଦ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଚାଳନାରେ କଳାକାର ନିଜର ଅଭିନୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ନିଜର ପାଦ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା କରିକି କଳାକାର ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏକ ଚତୁଷ୍କୋଣାକୃତି ମଣ୍ଡପ ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଏହି ନୃତ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ କରାଯାଏ ନା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ କଳାକାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଓ ଅଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା, ତାଳେ ମାନେ କଣ ବାଦ୍ୟ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିଥାଏ ବା ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ ର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଥାଏ, ସେଇ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦର ତାଳେ ତାଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କଳାକାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ ଏବଂ ଅଭିନୟ ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଉ ନାଚ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଛଉ ନାଟ୍ୟ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ମାନେ ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବା ଛଉ ନାଚ ପରି ଏକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା କମ୍ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନାଚ, ତାହା ଏଇ ଲୋକ ନୃତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକଟି ପଢିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖକଙ୍କର ଲିଖିତ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ବା ଏହି ବହିଟି ପଢିଲା ପରେ ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ। ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଲା କିପରି ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଠିକ ସେ ଏତେ ଜାଣିନୁ, କିପରି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା। ସେହି ଗାଁ ଆଖଡ଼ାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଥିବା ଉସ୍ତାଦଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା କଣ, ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆଖଡ଼ା ଶାଳ ଅଛି ଯୋଉଠି ଉସ୍ତାଦ ନାଚ ଶିଖାନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉସ୍ତାଦଙ୍କ ଆଖଡ଼ାକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ପିଲା, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର 4 ଜଣ ପିଲା, ସେମାନେ ମିଶିକି କଣ ହେଲା ନା ଉସ୍ତାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଶାଳକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଉସ୍ତାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଓସ୍ତାଦ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ
এই ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କହିଲେ ଆମକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଉସ୍ତାଦ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଲାଦିନେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଗଲେ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଉସ୍ତାଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ପିଲାଦିନେ ଏହିପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା, ଖୁସି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଠିକ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଗଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣର ସମୟ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ଏକା ଦେବା ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ସବୁ ପିଲା ଆଗ୍ରହର ସହ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କ'ଣ, କେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସରିବ ଆଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହବ, ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ଚାରି ବନ୍ଧୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପିଲା, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ପିଲାମାନେ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କଲେ ଯେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପିଲା, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିପରି ସେମାନେ ନାଚିପାରିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଭିଡିଓ କରାଉଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚ ଦେଖିକି ସେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚଟାକୁ ପୁରା ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବା କାହାକୁ କହିକି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ କରିକି ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କୁଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବି। କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବି ନା ଆମ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଛଉ ନୃତ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟଟି ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ବିଷୟଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତମକୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହେଉଛି ତାର ଯଦି ତମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।